यूके यूरोप अंदर संगत टैलीविज़न देख रही समूह संगतां नूं दास वालों गुरिंदरपाल सिंह वालों फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाडे खेत। सिख कौम शहादतां भरी कौम, जिसका जो बेस है, जिसकी जो नींह है, मैं कहांगा कि शहादतां रखी गई। ऐसे एक लासानी शहादत के प्रतीक सिख राज स्थापित करने वाले पहले सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा अज देश विदेश अंदर समूह संगतां बड़ी शरधा और भावना के नाल मना रही हैं। गुरुद्वारा साहब अंदर बाबा जी नूं शरधा के फुल भेंट कर रही हैं, नतमस्तक हो रही हैं। बाबा जी की लासानी शहादत नूं मुख रखते हुए होर जानकारी लैण वास्ते अज साडे स्टूडियो विच हाज़र ने धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद अमृतसर के मुख सेवादार कथावाचक ज्ञानी सतपाल सिंह जी। आओ उन्हां कोलों जानकारी लेंदे हाँ सिख राज के पहले जो सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उन्हां दी लासानी शहादत बारे। अज ज्ञानी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो संगत टैलीविज़न यूरोप के इन्हां दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ, जिन्हां ने इस स्टूडियो दे विच सेवा ला करके ते दास दे कोलों सेवा लैण वास्ते हुक्म किया। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हाँ। सो हुणे ही जो आपां नूं पता लगा है कि महान सिख कौम के बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्हां दी शहादत एक दुनिया नालों संसार नालों वखरी है। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म पुंछ कश्मीर दे विच जो कि पिता रामदेव भारद्वाज के गृह विखे 1727 दे विच होया सी। उहदे तो उपरंत बचपन नूं बतीत करके बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अलग अलग थावां ते जिवें साधुआं की संगत करनी अते महापुरखां की संगत करनी, जिवें राम थम्मण जी, इस तरह जिहड़ा होर थावां ते जा करके ते सारे इन्हां दे संतां महापुरखां की सेवा करके बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इस तो पहलां दा जीवन बतीत किया। इन्हां दे जीवन विच एक बहुत प्रचलित गाथा है कि एक शिकार खेडदे हुंदे सी, शिकारी सन। शिकारी खेडन दे टाइम ते जदों इन्हां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शिकार किया एक हिरन का, उहदे हिरन के पेट विच बच्चे सन। जदों बच्चों नूं उन्होंने हिरन नूं तीर वज्जा तो इस प्रकार वार होया तो वह तड़फ तड़फ के मर गई। जदों उहदा शरीर नूं खोलिया गया, चीरिया गया तो उहदे विचों छोटे छोटे बच्चे जिहड़े सन वो भी तड़फ तड़फ करके इहदियां अखां दे सामने मारे गए। उदों तो लै करके इन्हें विराग ते साधुआं वाला जिहड़ा पहरावा सी वो रख लिया। बाद विच इन्हें इलाके नूं बहुत नूं जिवें कश्मीर, इस तरह राम थम्मण, इस तो इलावा दखण का इलाका, पूर्व का इलाका जिहड़ा सी, इस तरह एक माधोदास बैरागी के रूप में आकर के दखण की धरती ते माधोदास बैरागी आकर के इस रूप में ठहर गया। इधर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज सारे कारजां नूं करके जंग का कमर कस्सा खोल करके तख्त श्री दमदमा साहिब तो जदों दखण वाले पासे नूं गए है तो जिथे अज आपां सारे दर्शन करते हैं श्री नदेड़ साहिब हजूर साहिब दे, उत्थे जा कर के दखण के इलाके दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज इस माधोदास बैरागी दे कोल गए ने। जा करके इहदा काम की सी, वड्डे वड्डे महापुरखां नूं इस प्रकार
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਰ ਝੱਖੜ ਲਿਆਉਣੇ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਭਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਮੂਧਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲੰਘਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪਲੰਘਾ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਹੰਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੈਠਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭੰਬਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਤਨ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਬਾਣਾ ਪਵਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋਦਾਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ, 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਿਹੱਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਫਲਾ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪਰਵਾਨੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹਨੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਵਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਹੜਾਂ ਤੇ ਪੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜ ਆਇਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਢੌਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਟ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਉਹ ਇੱਟ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਗਾਂਹ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਦਲ ਪੰਥ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਪੰਥ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝਗੜੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ ਸੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਤਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ, ਜੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਰ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀਆਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਰ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਤਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਆਈ। ਇਹ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਗੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੜੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਕਸੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਿਕ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਸਮੁੰਦ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕਸੀਅਰ ਝਿੜਕੇਗਾ ਕਿ ਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ 8 ਮਹੀਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 740 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਮੇਨ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਕਸੀਅਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਦਾ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ 100 ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 100 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਧੜ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੱਤੇ ਜਮੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੱਤੇ ਜਮੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚੂੰਡੀਆਂ ਭਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਰ ਵੀ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਸਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅਜੇ ਸਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਿਹੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੱਜ 1682 ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਧਰਮਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਥਵਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 4 ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਪਿਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਏ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਗੈ ਤਿਸ ਜੋਨੀ ਫਿਰਨਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਲਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਲੜੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਔਰ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।